making people understand. And even your profession, a respected profession. A few weeks to be in the, the sadness of any failure. It takes a village to make a wedding also. To do anything big, it takes a huge number of people. Being slow and steady made the tortoise win the race. Hi, I'm Sophia Matthew. I'm the director at Watermark Group of Companies. So, we Watermark in 2014 November. In 2014, I already previously an event company work. I had a break. My husband also was in the same field. My husband and a friend and a previous boss. We discussed that it was time that we started something of our own. Watermark is a company November November event Lulu Mall activation event Watermark in the company. What is the meaning of Watermark? So Watermark actually rupee note note property rights or like even a photograph, it always has a watermark. Watermark undown right a watermark undown, but the watermark is always subtle. Company we have complete control over the events that we do. We are in charge, but we are there in a very subtle manner that probably not very visible to the people around. We try to be behind the scenes because we believe that our clients and the people who we work for are the people who need to be in the forefront. I actually decided in the early 2000s, school and college, I was a part of a lot of the cultural events. School, youth festival, college, inter-college competitions. I used to participate a lot. I used to be in the organizing committee. Participate in it. Final year engineering, we had a training program. A book a training program. Where do you see yourself now in 10 years from now? I did write the CEO of an event management company. I put in a book. I did engineering college, BTech Electronics and Communication. I did Amal College of Engineering from Kanjarapalli. I got placed in a company called Accenture in Bangalore. I did almost 2 years I worked there. And this passion, even when I was working in Accenture, I worked on the project, a party organizer. Project parties, we had every month we had like a party. So that's all I organized. So I used to work in engineering. I knew because I was getting better and better offers to grow in my software in my software career. But I thought it wouldn't be right to myself. So I career switch. I did a course in event management in Bombay. Then I came back to Kochi. I in Kochi this event field January I Kochi event management company joined. And recession and weddings 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 event event wedding so event company joined wedding planner joined wedding planner work
നമ്മളൊരു മീറ്റിങ്ങിന് ഒരു ലീഡ്സ് കിട്ടും, നമുക്ക് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോകും ഇങ്ങനെ വെഡിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ഈ വെഡിങ് പ്ലാനർ എന്താ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതെന്താണെന്നും കൂടെ, പിന്നെ എന്തിനാണ് അവർക്കൊരു ഒരു വെഡിങ് പ്ലാനർ വേണ്ടതും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വർക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ വിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഒരു വെഡിങ് പ്ലാനർ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് മാനേജർ ഇല്ലാതെ ഇപ്പം ഒരു ഇവൻറ്റും നടക്കാറില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സോ അതുകാലം ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആൻഡ് ഈവൻ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ അന്നൊന്നും അത്രയും റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രൊഫഷൻ അല്ല. ഒരു സിംഗിൾ ലേഡി ഹൂ ഇസ് എൻ ഇവൻറ്റ് മാനേജർ, ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സും വർക്കിംഗ് ടൈംസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇറാറ്റിക്കാണ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര നമ്മളുടെ ഇപ്പം IT പ്രൊഫഷൻ അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, യുവർ എൻ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ IT ഫേമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഇവൻറ്റ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കുറേ സ്റ്റാഫ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും ഒരു വീഡിയോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ദാറ്റ് വി സംടൈംസ് ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കല്യാണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കുറേ ആക്ച്വലി വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രോപ്സ് ആൻഡ് സാധനങ്ങളുടെ കുറേ റീയൂസ് ചെയ്യാതെ സാധനങ്ങൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥ വരുമായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സിദ്ധേഷ് ഓർത്തത്. ആൻഡ് വി ഓൾ തോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഐഡിയ ദാറ്റ് വീൽ ഹാവ് ദിസ് കമ്പനി വെ വി ക്യാൻ റെൻറ്റ് പ്രോപ്സ്. അതായത് വാടകയ്ക്ക് സാധനങ്ങളെടുത്ത് വെഡ്ഡിങ്സിനും ഇവൻറ്റ്സിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫെസ്റ്റൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി 2016 2015 അതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് 2016 we were full fledged. We created this company called Festoon, and today it's doing very well. It's doing quite well. നമുക്ക് എളമക്കരയിലാണ് അവിടുത്തെ ഓഫീസ്, and we have a go down with a lot of props, and we were the first company in Kerala to bring about a company like this. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കമ്പനി, സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാഫ്, ഒരു ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം വാട്ടർമാർക്കെ സംബന്ധിച്ച് യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് ടൈംസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് വാട്ടർമാർക്ക്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വർഷം November 1 ഞങ്ങൾ 8 വയസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വാട്ടർമാർക്ക്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ 2 years was insane. It was a complete struggle. But then ഞാൻ ഇന്നും പറയുന്നു, ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ് ടൈം. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു 2020 അതായത് മാർച്ച് മുതൽ ഇപ്പം വരെ നമ്മളുടെ അതായത് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാഡ് ടു ലീവ് ദ കമ്പനി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഫൈനാൻസും കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ. ആൻഡ് ദർ വാസ് എ സർട്ടൻ ലിമിറ്റ് ടു വിച്ച് ദറ്റ് വി കുഡ് ഓൾസോ സപ്പോർട്ട് ദി പീപ്പിൾ ഫൈനാൻഷ്യലി. ബട്ട് എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു ബേസിക് ഒരു സാലറി ഒക്കെ നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം പേരെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു. നമ്മൾ we took the company forward. We stayed with them. They stayed with us. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു വൈ ഐ ഫീൽ വി വാസ് സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. അതായത് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മളുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തു. ഗുഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ആർ പീപ്പിൾ ദേ സ്റ്റിൽ വിത്ത് അസ് ടുഡേ. ഞങ്ങളുടെ വൺ ഓഫ് ആർ മോസ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫേമസ് ഇവൻറ്റ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വാസ് ദി കൊച്ചി മെട്രോ ലോഞ്ച്, വേർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡിയാണ് വന്ന് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെപ്പറ്റോർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കോവിഡിൻ്റെ കാലത്താണ് നമുക്കൊരു we did this event where Prime Minister Modi came via web. അതായത് ഒരു ഗെയിലിൻ്റെ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് BPCLയുടെ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിസിറ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഇവൻറ്റ് കിട്ടി. സോ അങ്ങനെ ദീസ് ആർ ദ സം ഫ്യൂ ബിഗ് ഇവൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് കെയിം ഡ്യൂറിങ് കോവിഡ് ടൈം ഫോർ us which kept us afloat. ഒരു വെഡ്ഡിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇപ്പം ചിലർ പറയും ഇറ്റ് ടേക്സ് എ വില്ലേജ് ടു റേസ് എ ചൈൽഡ്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ വില്ലേജ് ടു മേക്ക് എ വെഡിങ് ഓൾസോ. ടു ഡു എനിത്തിങ് ബിഗ് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ. ആൻഡ് ഒരു വെഡിങ് നടക്കുമ്പോൾ, സിൻസ് മൈ എക്സ്പെർട്ടീസസ് ഇൻ വെഡിങ്സ്, ഒരു വെഡിങ് നടക്കുമ്പം ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനായിരുന്നെങ്കിലും I have never felt a big difference. Maybe initially in my days of doing weddings and all, I maybe would have felt that people would not have been taken me seriously. But today, with the work I have done and with the things I do,
ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ബീയിങ് എ വുമൻ ബിക്കോസ് ദർ ഹാവ് ബിൻ ടൈംസ് ഇൻ മൈ കരിയർ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പെണ്ണായിട്ട് ഇവൻറ്റ് സൈറ്റിലുള്ള രാത്രിയിലൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട് പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് അവർ ജോബ് ബട്ട് ഐവ് ഓൾവേസ് ബിൻ സേഫ് ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഐവ് നെവർ ഹാഡ് any bad incident where it has been a threat to my security. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണെങ്കിലും വാട്ടർമാർക്കിലാണ് we have a fair good enough number of lady staff who work in events and we ensure that they are safe. ഇപ്പോൾ ഏത് രാത്രി and they are generally also quite what do you say brave and courageous women that we have here and we're strong women and so അതുകൊണ്ട് we ensure that they are safe and and it's never difficult. സോ വാട്ടർമാർക്ക് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പം ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ദുബായിൽ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയായിരുന്നു ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ 150 days ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വാട്ടർമാർക്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഷനുണ്ട് വെഡിങ് ഡിവിഷനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഡിവിഷനുണ്ട് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് വി ടാലൻറ്റ് ഗ്ലോബൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു വർക്ക് അതായത് 150 days ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യ പെവിലിയൻ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വി ഗോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡു മാനേജ് ശ്രേയ ഘോഷാൽ ഷോ ശിവമണിയുടെ ഒരു കോൺസേർട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദുബായിൽ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫീസ് ദ ആൻഡ് അവിടെ കുറേ ഇവൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ തന്നെ വിത്തിൻ 2 years ഓൾസോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ബിക്കോസ് to become ഒരു നാഷണൽ പ്രസൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് എൻ ഓഫീസ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ മെട്രോ സിറ്റീസ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങി ആൻഡ് വി ഡിഡ് ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ഓവർ ദർ പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ സമയമായപ്പോഴത്തേനും വി വി ആർ ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ കൊച്ചി റൈറ്റ് നൗ സിൻസ് വി ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ഓൺ അവർ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ബട്ട് വി ആർ സ്റ്റിൽ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് ദുബായ്. നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നമ്മളിപ്പം പല സ്ഥലത്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കൊച്ചി ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ ഇൻ്റർനാഷണലി നമുക്ക് ദുബായ് ഉണ്ട് സോ നമ്മളിപ്പം വാട്ട് വി ഫൗണ്ട് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ദ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇവൻറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ്റർനാഷണലി ഈസ് മച്ച് ഈസിയർ ദോ അവിടെ പ്രോട്ടോക്കോളും പെർമിഷൻസും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു എളുപ്പം ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ദുബായ്. കേരളത്തിൽ ഇച്ചിരി പാടാണ്. കേരള ഇവൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് എ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി. നമ്മളൊരു നാഷണൽ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് കേരളത്തിൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി പക്ഷെ എന്നാലും കുറേ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വൺ ഓഫ് അവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വിഷൻസ് ഞങ്ങൾ കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പം വാസ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ലീഡിങ് കമ്പനീസ് ഇൻ കേരള which I strongly believe we have achieved. We are one of the leading companies because ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിസിറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളെ ഒഡീസ ഇവൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില സമയത്ത് പിച്ച് ചെയ്യാതെ പോലും നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിവിലേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഓണർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് റിസീവ്. അത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ദാറ്റ് വിവ് ഡൺ. സോ ആൻഡ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ലപോലെ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ദർ ആർ ഫ്യൂ ഗുഡ് കമ്പനീസ് that are really good in what they do in terms of corporate events. വെഡിങ് ഇവൻറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ there's a lot of competition. ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോലത്തെ ഉള്ള കമ്പനീസ് ഒരു കംറാഡറി ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ഒരു ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള എന്ന് ഇമാക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോഡി ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. ആൻഡ് നാഷണലി there's a body called IMA. ഇപ്പോൾ കുറേ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട്. സോ ഇമാക് സോ ലൈക്ക് നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് തന്നെയാണ് ഇമാക്കിലുള്ളത്. ബട്ട് വി ഓൾ വർക്ക് ടുഗെദർ ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു മേക്ക് ദി ഇൻഡസ്ട്രി എ ബെറ്റർ പ്ലേസ്. സോ യെസ്, ദർ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു മേഖലയില്ലല്ലോ. ബട്ട് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് അവർ മാർക്ക് ഇൻ അവർ ഓൺ വേ ഇസ് വാട്ട് ഐ ബിലീവ്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി പോലെയാണ് ഇപ്പം വെഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി 52 weeks ഒരു ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ആർ 52 trends that goes to the fashion industry. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെഡിങ്സിൽ. ബിക്കോസ് വെഡിങ്സിൽ ഓരോ സീസൺ വരുമ്പോഴത്തേന് ഓരോ ട്രെൻഡാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചില ബ്രൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കപ്പിൾസ് വരും, ദേ കം ഈവൻ 1 year early
അപ്പോൾ ആ ഒരു ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഡെക്കോറും ഡിസൈനൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ബട്ട് വാട്ട് വി റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ് അടുക്കുന്നോറും ദേ വിൽ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂ ഐഡിയാസ്. ബിക്കോസ് അവരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും പുതിയ ഐഡിയാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് വാട്ട് വി ഓൾറെഡി പ്ലാൻഡ് വിത്ത് ദം ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും. So we have to keep ourselves updated. So when I train my wedding planners, especially in the wedding industry, up to date what is happening in the industry, fashion industry, okay, നമ്മൾ വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാട് തന്നെയാണ്. So you have to keep on observing, studying, looking out what is there in the international and national market always. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു ബേബി എന്ന് പറയാം, ഇവൻറ്റ് സ്റ്റോർ. നമ്മൾ 2019, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 2019 ഓഗസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് സ്റ്റോർ തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ സെലിബ്രേഷൻ. ഏതൊരു സെലിബ്രേഷൻ വളരെ പാഷനോട് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യും. ഇപ്പം എല്ലാം ഇവൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഇവൻറ്റ്സും നമുക്ക് ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സ്മോൾ ഇവൻറ്റ്സ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. സോ DIY, ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഏരിയ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം, വിച്ച് ഈസ് ആർ മാസ്ക് ആൻഡ് ഗോഗിൾ സെക്ഷൻ. വളരെ പ്രൈഡുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ. ബിക്കോസ് കൊച്ചിയിൽ, കേരളത്തിൽ തന്നെ പറയാം, ദർ ഈസ് നോ പ്ലേസ് ദറ്റ് ഹാസ് സച്ച് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഗോഗിൾസ്. ആൻഡ് ഇത് ഫൺ സ്റ്റഫ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേ ആണെങ്കിലും ന്യൂ ഇയർ ആണെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എനി ബാച്ചിലർ പാർട്ടി എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു യു ഹാവ് എ മാസ്ക് ഓർ എ ഗോഗിൾ ഓർ എ സ്പെക്സ് ഓവർ ഹിയർ. Small moments in your life you should always celebrate with the products of event store എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം in the next few years is to do some events internationally, getting back to our Bangalore and Dubai bases and doing a lot of events there. That is the near future what we're looking at. But ഏതൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് ആണ് വേണ്ടത്, ഒത്തിരി വിൽ പവർ വേണം. പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇതൊക്കെ മതി നിർത്തി. ബിക്കോസ് സംടൈംസ് നമ്മളുടെ വർക്ക്, നമ്മളുടെ ക്ലയൻസ്, നമ്മളുടെ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് വി ഡീൽ വിത്ത്, സംടൈംസ് വി തിങ്ക് അതായത് ഇത് മതി, വി കാൺ ഡു മോർ, അതായത് ദിസ് ഇസ് ദ ഫെയിലിയർ ദാറ്റ് ഈസ്. പക്ഷേ എല്ലാ ഫെയിലിയർ നമ്മൾ സീ ത്രൂ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ അടുത്ത പടി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് 1 or 2 days or a few weeks to be in the sadness of any failure, but not more than that. Be patient. Being slow is the new fast. So being slow and steady made the tortoise win the race. So sometimes നമ്മൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം എല്ലാം കിട്ടണം, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനാണ്. ബട്ട് നമ്മളൊരു ഓൺട്രപ്രന്യൂറൽ ജേർണിയിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെറിയ വിക്ടറീസ് നമുക്ക് കിട്ടും. But in the long run, for the real success, it will take years. And നമ്മൾ patient ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. And keep on doing, our work relentlessly. And it will happen. And when it happens, നമ്മളത് അറിയുകയും ചെയ്യണം. This is the success that you have. See, നമ്മൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്, ഇപ്പം the event management field, it is you can say it's a low investment business. The investment is definitely manpower. Initial phases laanengil, when
we are the manpower. നമ്മളുടെ ബലത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേന് you can say that you can definitely make a lot of money in the event management field. So yes, but it is a lucrative industry. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് a lot of event companies. But to scale, there is a lot of things that you need, and that you can only get through experience. That we have seen, we've worked in different companies and we've seen it. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് and all other businesses, ഇപ്പം the rental business ആണ്, it is a good business, but it's a very high investment business. And ഇതുപോലെ തന്നെ വെഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ. അപ്പോൾ ട്രെൻഡ്സ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് there's a lot of investment that you have to keep on doing in order to keep up with the trends. So that is quite a challenge sometimes, but it's been good for us. It's not been bad. We have a lot of people to support us, and even the event store is a relatively new business for us, and we're doing well. We are gaining some popularity, sales of korpela, but definitely it isn't not enough, because we want to grow more. We want to get some more stores, God willingly, and I'm sure that we will in the near future.